के कारण केजरीवाल 2 बार चुनाव इसलिए जीत गए कि मुफ्त की रेवड़ी बांटनी और झूठे वायदे करने। अब 10 साल में केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए कि वो केवल झूठे वायदे करते हैं, कर कुछ सकते नहीं है। पीछे चल रही है सर, आप आगे लीड कर रहे हैं किस तरीके से? देखो, ये कालका जी की जनता का डेवलपमेंट को लेकर अगर उनको चाहिए डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक है आतिशी की वो विदाई करेंगे। वो मैं कोई किसी को लीड देने वाला नहीं हूं, ये कोई रेसलिंग नहीं है, ये कोई कंपटीशन टेस्ट देके हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये जनता के आशीर्वाद का है। कालका जी की जनता आशीर्वाद अगर देगी तो स्वाभाविक है आतिशी को लौटना पड़ेगा, क्योंकि आतिशी ने पिछले 5 साल में क्षेत्र में केजरीवाल जी ने दिल्ली में कुछ कराया नहीं है। और अगर इन परिस्थितियों में भी केजरीवाल को लोग अगर वोट देते हैं तो वो वर्ग जो देश में विकास, देश की तरक्की चाहता है, तो वो लोग वास्तव में इस बात को लेकर व्यथित होगा। लेकिन मेरा 100% मानना है कि इस बारी आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है दिल्ली के विकास को लेकर। बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरा आप होंगे? ये बेकार की बातें करने का लाभ नहीं है। हम सेवा के काम करने के लिए राजनीति में हैं। न तो केजरीवाल हमारे बारे में तय करेगा, न कोई और तय करेगा। हमारा पार्टी नेतृत्व है और हम किस व्यक्ति का कहां उपयोग होता है उस हिसाब से राष्ट्र के निर्माण में कौन कहां बढ़िया काम कर सकता है। हम जैसे पहले 3 बार विधायक रहे थे तब विकास सेवा की, 2 बार सांसद रहे हैं। हम राष्ट्र के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों की सेवा के लिए राजनीति में हैं। मोदी साहब के 11 साल का टेन्योर और गुजरात का 12 साल का टेन्योर देख लिए। सेवा सेवा मोदी साहब ने सेवा की है। हम एक ऐसी विचारधारा के लोग सेवा करने के लिए राजनीति में हैं, मुख्यमंत्री मंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं है। सर, बार बार आम आदमी पार्टी ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, किस तरीके से आप? देखो, ये तो केजरीवाल को पूछो आप। जब केजरीवाल 13-14 में बोला करते थे तो ईडी सीबीआई को तोता बताया करते थे। शीला जी भ्रष्ट है, जेल भेज दूंगा। कहां गए शीला जी के 300 पर लेके? तो ये तो जब लोग खुद अपने आप को, जनता उनको नकारती है तो अपनी कमी को स्वीकार करते हुए स्वीकार करना चाहिए उनको कि जनता ने मैंडेट राहुल को नहीं दिया, जनता ने मैंडेट उसको नहीं दिया अखिलेश जी को यूपी के अंदर। 5 साल काम करो, मेहनत करो, तब आगे बढ़िए। ये जनता लोगों का रिपोर्ट तैयार करती है, ना इलेक्शन कमीशन करता है, ना पुलिस करती है। अगर ये स्थिति रहती तो इमरजेंसी लगाकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने 75 में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, 77 में लोगों ने धूल चटा दी। तो ये तो लोकतंत्र का दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र भारत है। यहाँ पर कोई अपनी कमियों को छुपाने के लिए एजेंसियों पर दोषारोपण करता रहे, वो अपनी गिरवान में झांके, तब उसको जानकारी रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। एक सिंगल તો આ હતા કાલકાજી બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર રમેશ બિધુડી અને કહી રહ્યા છે કે કાલકાજીની જનતાએ સ્પષ્ટ બહુમતે ભાજપને આપ્યું છે અને આતિશીને એ બહારના દરવાજા તેમણે બતાવી દીધા છે, પણ સાથે સાથે જવાબદારી પણ આપી છે અને સાથે સેવાનું કામ તેઓ કરશે અને સેવાના કામને લઈને જનતાએ તેમને આ વોટ આપ્યા છે તેવું કહી રહ્યા છે। તો ચૂંટણી પંચના આંકડા પ્રમાણે પણ ભાજપ આગળ છે। ચૂંટણી પંચના આંકડા પ્રમાણે આમ આદમી પાર્ટીએ 20 બેઠકો પર એ આગળ ચાલી રહી છે। તો ઇલેક્શન કમિશનના વલણમાં પણ ભાજપને અહીંયા બહુમત મળી રહી છે। તો ભાજપ 37 બેઠકો પર આગળ છે ચૂંટણી પંચના આંકડા પ્રમાણે। તો જગદીશભાઈ, હવે ઇલેક્શન કમિશનના જે આંકડા છે વેબસાઇટ ઉપર એમાં પણ ભાજપને એ સ્પષ્ટ બહુમત, જેમ કે 35 જોઈએ તો 35 થી ઉપર 2 એમને મળી છે। હવે થોડી વાર પહેલા તમે કદાચ સાંભળ્યું જ હશે, કાલકાજી બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર રમેશ બિધુડી એમની પ્રતિક્રિયા આવી અને કહી રહ્યા છે કે ભાઈ અમે સેવા કરવા માટે આવ્યા છીએ અને એ સેવાના મર્મને એ દિલ્હીની જનતાએ સ્વીકાર્યો છે અને માટે જ અમને ઢગલો વોટ અત્યારે દિલ્હીની જનતા આપી રહી છે। પણ લાગી નથી રહ્યું કે આ શબ્દો ઉપર કાયમ રહેવું પડશે, કારણ કે દિલ્હીની જનતા હવે જાગી ગઈ છે। જુઓ અંકુરભાઈ, સેવા બેવાની વાત તો કોઈને ગળે ઉતરે એમ નથી, ભલે કે આ બધા સેવા માટે જ આવ્યા છે અને 75 વર્ષથી સેવા કરે છે। દેશની હાલત એનો છે જેટલી છે એટલી। હજી અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં મુશ્કેલી છે, રોડ રસ્તા ખરાબ છે। હવે દિલ્હીમાં ખરાબ હોય તો અંતરિયાળ વિસ્તારમાં શું છે એ તમે આપણે બધા જાણી શકીએ છીએ। તો સેવા બેવા તો છોડો, તમને તક મળી છે એટલું માન લ્યો કે તમે પોલિટિકલી તમને તક મળી છે, એ તકનો સદુપયોગ કરજો। નહીં તો જનતા આ જ ઝાડુ જે છે આમ આદમી પાર્ટીનું રજીસ્ટ્રેશન ભલે ચુનાવ ચિહ્ન હોય પણ જનતા પાસે પોતીકું ઝાડુ હોય છે, જે ઝાડુથી આમ આદમી પાર્ટીનો કચરો પણ કાઢી નાખ્યો, સમજી લ્યો। તો અત્યારે નરેન્દ્ર મોદીના નામે અથવા તો એન્ટી ઇન્કમ્બન્સીના કારણે ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્લસમાં છે દિલ્હીમાં, એનો અર્થ એ નથી
કે આવા સુવાક્યો બોલીને સત્તા જે છે એમની પર કાબીજ રહે, એને માલ ડિલિવરી કરવો પડશે, પરફોર્મન્સ બતાવવું પડશે, યમુના નદીને શુદ્ધ કરવી પડશે, દિલ્હીનું વાયુ પ્રદૂષણ જે છે પંજાબ હરિયાણાથી જે પરી સળગે છે ને અહીંયા આખા તમે જાણો છો સ્કૂલો બંધ રાખવી પડી હતી, એ પ્રકારનું શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી પડે છે એવું જે વાતાવરણ થાય છે એની ક્યાંક વ્યવસ્થા કરવી પડશે, બાકી રોડ રસ્તાની વ્યવસ્થા કરવી પડશે, પાણી બધું જે કોઈને આ મળતું નથી. અને તમે જાણો છો દિલ્હીની સ્થિતિ એવી છે અમે કલ્પના ન કરીએ એવું આપણે બધા એમ માનતા હતા કે દેશની રાજધાની છે એટલે ત્યાં તો ચકચકિત, કારણ કે આપણે બધાએ ટીવીમાં જે જોયું છે દેશ આખા એ મોટા ભાગના એ દિલ્હીની સંસદ પરિભવન ને એ સંકુલ બધા જોયા છે જ્યાં બહુ રૂડા રૂપાળા બાગ બગીચા અને બધું ચકચકિત રોડ રસ્તા વગેરે છે. ઇન્ટિરિયર દિલ્હી તમે જે ઇન્ટરનલ તમે જુઓ, આંતરિક દિલ્હી તમે જુઓ તો એ તો નરી ઝુંપડપટ્ટી, ધારાવી ઝુંપડપટ્ટી જેવી એની હાલત છે. એટલે એ બધી બાબતો જે છે એને હવે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પણ બોલવું પાળી બતાવવું પડશે, નહીતર વો દિન દૂર નહીં કે એના જેવી હાલત કેજરીવાલ જેવી હાલત ભાજપની પણ થાય. અને રહી વાત રમેશ બિધુડીએ જે સેવાની વાત, ભાઈ સેવા કરવા તો તમે દેશભરમાં છૂટાવ છો. અત્યારે 13 રાજ્યોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે અને કેન્દ્રમાં પણ છે. તમે જુઓ તો 13 રાજ્યોમાં તમે આવી જ સેવા કરતા હોત તો ત્યાં આંગણે આંગણે ઘરે ઘરે દીવડા ન પ્રગટ્યા હોત, લોકો તમારા ઓવારણા ન રહેતા હોત. અત્યારે ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીને મોઢામાં ફીણ આવી ગયા છે કે કેમ લડવું, કયા મોઢે લોકો સામે જવું. એટલે સેવા બેવા તો છોડો, લોકોને બધી ખબર છે, કદાચ આ બોલે તો ઠીક છે, એને બધું આ બધું ડિપ્લોમેટિક છે, બોલવું પડે પણ તમારી જાણ ખાતર તમે જે બોલો એ જરૂરી નથી કે લોકો એ સાંભળે. લોકોને જે સાંભળવું છે એટલું જ સાંભળે, બાકી તમને બોલવાની છૂટ. એટલે એ તો છોડીએ સેવા બેવા તો, પણ હવે ટૂંકમાં પરફોર્મન્સ આધારિત પોલિટિક્સ ચાલવાનું છે, વાયદા આધારિત નહીં. ભારતીય જનતા પાર્ટીને જીત નથી મળી, જવાબદારી મળી છે. જી બિલકુલ બિલકુલ. તો અત્યારે જે મહત્વપૂર્ણ અપડેટ જે સામે આવી રહ્યું છે, મનીષ સિસોદિયા જંગપુરા બેઠક ત્યાંથી તેઓ ઇલેક્શન લડી રહ્યા છે અને અત્યારે તેઓ આગળ થઈ ગયા છે, જે લગભગ 15-20 મિનિટ પહેલા તેઓ પાછળ ચાલી રહ્યા હતા. 1800 મતથી અત્યારે મનીષ સિસોદિયા એ આગળ ચાલી રહ્યા છે. અને એક મહત્વપૂર્ણ બીજું અપડેટ એ પણ છે, કેજરીવાલ નવી દિલ્હી ત્યાંથી તેઓ સામે પ્રવેશ વર્મા અને અત્યારે તેઓ પણ આગળ ચાલી રહ્યા છે. પણ આ મહત્વપૂર્ણ અપડેટ છે કારણ કે મુખ્ય ચહેરા તરીકે અરવિંદ કેજરીવાલ કે જેઓ લગભગ સવારનો જે સમયગાળો એવો હતો કે તે પાછળ ચાલી રહ્યા હતા, પણ જે અત્યારે તાજું અપડેટ જે સામે આવ્યું છે એમાં તેઓ આગળ ચાલી રહ્યા છે. મનીષ સિસોદિયા પણ 1800 મતથી આગળ ચાલી રહ્યા છે. પણ વલણમાં ભાજપ 46 બેઠક પર એ સ્પષ્ટ આગળ જતું જોવા મળી રહ્યું છે. પણ પળના અપડેટ આ રિઝલ્ટને લઈને આપને આપતા રહીશું. સમય થયો છે બ્રેકનો, લઈએ એક બ્રેક.